ଆଜିର ଦିନରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଥିବା ଲୋକ, ଯେ ଲୁହା ଲକଡ଼ି କି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କି କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବା କି ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର କାମ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ପିଅନ ଚାକିରି ପାଇଲା ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୋଷ୍ଟରେ ବସିଛି ଏବଂ କାମଟେ କରିପାରୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु टिटन कुमार आपण समस्त को स्वागत करुँ यात्रा अंबिका परिवार गोटे दमदार भिडियो को। बर्तमान आम अच्छे ओडिशार बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान यात्रा दुर्गा मंदिर साउंड सेक्शन रे। बर्तमान आम सीधासल साउंड सेक्शन जी हेड अच्छा मुख्य अच्छा परिचालक सहित सीधासल कथा हाँ। सार स्वागत करुँ यात्रा अंबिका यूट्यूब चैनल को। हाँ नमस्कार, अंबिका चैनल को नमस्कार और दर्शक बंधु नमस्कार। एवं आपण परिचय परिचय हूँ सुशांत कुमार दास, समस्ते टूना भाई बोले जानती, साउंड ऑपरेटर टूना भाई कहले जानती। घर आमर बालेश्वर सोर संतरागढ़िया। एवं यात्रा जगत में केते वर्ष होगा साउंड सेक्शन रे? यात्रा जगत में 35 वर्ष होगा। एवं प्रथम क्यों पार्टी आप आसते? प्रथम मुझे आसती सागर कन्या गणनाट्य। एवं जो यात्रा जगह प्रथम आसिले ता पूर्व कौटी काम करुले ना कौट आप प्रेरणा पाई कौ ट्रेनिंग होते? ना ना जस्ट मेट्रिक फेल हेली। मेट्रिक फेल हवा पर यात्रा को मामू थे खलनायक पदू महांती बोले कहले जानती, जनता गणनाट्य भिलियन थे। तापर से सागर कन्या गले मुझे सहित आसती आसिक डांसर हिसाब से कम करी। डांसर आर्टिस्ट रू छोट छोट पार्ट करू करू साउंड लाइन पशिगली। एवं कहाटू कौ गुरुठू आप साउंड लाइन विद्या ना? प्रथम करी तो मुन्ना भाई बोले जड़े साउंड ऑपरेटर थे सागर कन्या, जस्ट टिके शिखुली। तापर सुदर्शन नना आमर भद्रक बंद घर प्रधानपड़ा आठू शिखी कम। एवं प्रथम डांसर आसते, डांसर रु कलाकार करुले, कलाकार पुणी साउंड लाइन को कहीं बाछिले? मो निजक निजे हाइट उच्चतारू मु जापारि जे भल रैंक गोटे कलाकार हम कले मैक्सिमम हाइट निहाती 6 फुट 5.5 फुट दरकार। मोर टे हाइट कम है, मु हाइट कम से मामू कहले तोर टे हाइट कम अच्छी, तेणु तू साउंड लाइन पशि जा। तेणु मु साउंड लाइन पशिगली। एवं पूर्वर साउंड बर्तमान साउंड टेक्नोलोजी कौन फरक रही? तो आगुर तो सिस्टम थिला, एनालॉग सिस्टम थिला, प्लेन सिस्टम थिला। बर्तमान तो होम थिएटर सिस्टम हो जाइए। आउ डॉल्बी वर्षन फर्स्ट टाइम यात्रा रे डॉल्बी तो मु पूरे थी विश्वरंग मॉल रे। विश्वरंग मॉल ठारू समस्ते देखिकी आज समस्ते चेंज चांस कर सब अनुष्ठान छोट हो बड़ हो समस्ते चेंज चांस कर। एवं क्यों यात्रा अनुष्ठान बेसी वर्ष आप रही? मु पार्वती गणनाट्य 9 वर्ष थी। ए वर्ष नुआक यात्रा दुर्गा मंदिर आप रही। दुर्गा मंदिर जो आरंभ है मालिक सहित आप निश्चित भाव कथा थे। और साउंड टेक्नोलोजी रे बर्तमान केते डेभलप कराई अन्य पार्टी अपेक्षा? हाँ बाबू सहित मुझे कथा बाबू कहते JBL करने कथा। मु कहली JBL मुझे नाराज हेली। तार कारण हूँ JBL जो लाइनर आसूची ठीक मसे 1.5 मास पर तार नेटवर्क बोर्ड कटि जाऊँगी, ट्यूटर कटि जाऊँगी। जो प्रॉब्लम माने ऑपरेटर सॉल्व करू करू तार दिन पाई माने रेस्ट पाइबनी। से बाबू कहली जे आम भल टेक्नोलोजी साउंडटा आनिबा, जोटा मु 3टा सेटअप लगे तार डिमेरिट नाई, ठीक चलती। बाकी ऑपरेटिंग पाखे कथा तेणु बाबू राजी हेले। बाबू कहले हो ठीक अच्छे तुम जोटा कह सीटा आनिबा। तेणु पॉल जोटा आनी डॉल्बी रो। एवं डॉल्बी डिजिटल को आपन आनी आपण को निज जो जहाँ कौशल थिला से कौशल को आपन अप्लाई करिके आपन निजे ही मतामत देइथिले जे आमे एई टाइप रो साउंड करिबा। एवं डॉल्बी सहित मध्य खाप खोउची, डॉल्बी जेमती साउंड दोची आपन यात्रा पार्टी मध्य ताठू बेटर साउंड दोची। आपन कोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करछन जहाँ कि आपन डॉल्बी सहित समकक्ष होई पारुची? साउंड तो समस्ते लगेइजंती। जी जी रिसर्च करी सिस्टम लगे पार्टी से बड़ कथा। साउंड लगे जेकोसी कंपानी देले मु लगे किसी असुविधा नहीं।
ବାକି ହେଉଛି ବଜାଇବା ପରେ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲଚର ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋ କଲଚରରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବକ୍ସ ଡିଜାଇନଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। ଯେଉଁ ଡିଜାଇନଟା କି ବମ୍ବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୋତେ ଦେଇନଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆରୁ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଡିଜାଇନ କିଏ କଲେ, ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନଟା ଆମେ ତ ବମ୍ବେରୁ ନିଜେ ଡିଜାଇନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନରେ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ନା ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆଉ ସାଉଣ୍ଡର ଗେନ୍ ନେଲାନି, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହମିଂ କରେଇଲା, ତେଣୁକରି ଇଏ ଡିଜାଇନଟା ମୁଁ ନିଜେ କଲି। ଆଉ ଏ ଥିଏଟର ଡିଜାଇନଟା କରିବା ପରେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ଚାଲିଲା। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଡିଜାଇନଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ଆପଣ ନିଜେ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇକି ଅଡ଼ିଟୋରିୟମର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ଅଲଗା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭିତରେ ତାହାର ବକ୍ସ କେଉଁ କୋଣରେ କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ରହିବ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ଚାରିପଟୁ ରଖିଦେଲେ ଏ ହାଇଗନ୍ ଜିନିଷ ଘାଉ ଘାଉ ସବୁବେଳେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ହଲ୍ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେବ। ତେଣୁ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ହାଇଗେନ୍ ଜିନିଷ ତାକୁ ରେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ନେବା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବନି ଏବଂ ରେଞ୍ଜ ନେବ ପେଣ୍ଡଲକୁ ଲାଗୁଥିବ, ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଡିଜାଇନରେ ଯେତେବେଳେ ଥୋଇଲି ମୋର ସାଉଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ବି ଅକ୍ଷର ରିସାଉଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେୟା ବି ଆଜି ଦିନରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ମୋ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଭି ଥିଏଟରରେ ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ହଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମାନ ସାଉଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଯାତ୍ରା ବି ଦେଖୁଛୁ JBL ସାଉଣ୍ଡ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ଅପରେଟିଂର ଅଭାବ ଥାଏ କିମ୍ବା ରଣକୌଶଳର ଅଭାବ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ କେଉଁ ସେକ୍ସନରେ କେଉଁ ବକ୍ସଟି ରଖିଲେ ବେଟର୍ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ। ଯେମିତି ମୁଭି ଥିଏଟରରେ ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା କି ଆସୁଛି ତ ସେଇ ସେମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଟିକେ ଆସୁଛି, ତ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଅଲଗା ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଯେ ଭାଇଙ୍କର ତ ରିସାଉଣ୍ଡ ହେଉନି, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବଜାଇବା। ହୁଏତ ଡିଜାଇନ୍ ସେମାନେ ଅଲଗା ରଖିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ଡିଜାଇନ୍ ମୋ ଡିଜାଇନ୍ରେ ବଜାଇବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଅଲଗା ସେମିତି ପୁରୁଣା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବଜାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଏ ଆଜିର ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଅଛି, ନାଟୁ ଅଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱରଙ୍ଗମହଲରେ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଟୁଲୁ ଅଛି, ବାକି ଆମର ମାନସ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନମହଲରେ। ସେ 3 ଜଣ ମୋର ପିଲା, ସେମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଆଉ କାହା କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 3 ଜଣ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ବିଶ୍ୱରଙ୍ଗମହଲରେ ବି ଡିଜିଟାଲ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁ ଆନାଲଗ ଲଗେଇଛୁ। ମୋର ଡିଜିଟାଲ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ମୁଁ ମଗେଇଛି, ଆସିନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ସବଫର ଏବଂ ଟପ୍ ଲାଇନର୍ ସବୁ ଲଗେଇକି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହୋମ୍ ଥିଏଟର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ଆଉ ଏବଂ ବିନା ଡିଜିଟାଲ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଲାଗିନି। ଅନେକ ଯାତ୍ରା ମିକ୍ସଚର୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଯେ କହିଲେ କି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, କିଭଳି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆନାଲଗରେ ବି ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଜେଇ ପାରିଲେ ସବୁ ଭଲ ବାଜିବ। ନିଜେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଖଟେଇବେ ନିଜ ତରିକାରେ ବଜେଇଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ବାଜିବ। ବାକି କଥା ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ବଜେଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ନିଜର କାନଟା ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ରୁଚି କରୁଥିବେ ସେ ରୁଚିଟା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଦରକାର। ତ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶିଖିଥିଲି ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ବଜାଉଛି, ମୋର ବେସ୍ ୱିଥ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁଟର ସାଉଣ୍ଡଟା ସେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ ରହିବା ଅଭିଜ୍ଞତାଟା କେତେ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ? ଯାତ୍ରାରେ ତ ସାଉଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଯାତ୍ରା ସବୁ ଜିନିଷ ଯଥା କଥା କି ଚଳିଯିବ, ସାଉଣ୍ଡଟା ଯଦି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ମାନେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେ ଉପଭୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଉଣ୍ଡଟା କେତେ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ସେମାନେ ରାତି ପାହିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନା ବଢ଼ିଆ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଏତେ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ ନ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତ 2,500 2,000 ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ କହିବେନି, ଜଣେ ଅଧେ କହନ୍ତି ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ
ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ସକାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ନାଟକ ବସି ଦେଖିଲେ ତାଳି ମାରିଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଖୁସି ହେଉ ନା ଆମ ସାଉଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କ କାନକୁ ପାଉଛି ଏବଂ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ସକାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନିଜ ରଣକୌଶଳରେ ଏବଂ ନିଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣ এই ସାଉଣ୍ଡଟି କ୍ରିଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କଲେଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନଟି ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ରୂପରେ ମାଲିକ କହୁଥିଲେ ଡିଜିଟାଲ କରିବା କିମ୍ବା ଡଲବି କରିବା, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ସହମତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ এই ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କିଭଳି ରହିବ? ଡଲବି ତୁଳନାରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା ଅଧିକ ରହିବ? ନା ଜିନିଷ ୟାକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଚଲେଇଲେ ଅପରେଟର ଯଦି ଭଲ ଥିବେ ଆର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଜିନିଷ ହାଇ ପାୱାର ଜିନିଷ, ଆକୁ ବଜେଇବାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦରକାର ଏବଂ ତରିକା ଅଲଗା ଦରକାର। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବଜାଉଛି, ମୁଁ ମୋର ଗେନ୍ ବାନ୍ଧିକି ବଜାଉଛି, ମୋର ମସ୍ଫେଟ୍ର ଫୁଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ମୋର କ୍ଲିପ୍ କରିବାର ନାହିଁ କି ସାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁଟର କଟିବାର ନାହିଁ କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତ କୋରିଅରରେ ବମ୍ବେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବମ୍ବେ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ କି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ କାମ କରିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଏ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଏ ଯାତ୍ରାକୁ? ହଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସଲ୍ଭ ନ ହୋଇପାରିଲା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଖୋଲିକି ଯେ ତା'ର ମଡୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କି କ'ଣ, ଆମ ପାଖରେ ତ ମଡୁଲ୍ ନଥାଏ, ଆଉ ବାକି ମଡୁଲ୍ ସବୁ ଇଟାଲୀରୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମକୁ ବମ୍ବେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ବମ୍ବେରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ବମ୍ବେରେ ସଲ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ସଲ୍ଭ ନ ହେଲା ଇଟାଲୀ ଯିବ, ନଚେତ ଆମେରିକା ଯିବ। ଆର ବର୍ଷ ବି ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ମିକ୍ସଚର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିଲାନି। ସିଓରର ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ସେ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆମେରିକା ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆମେରିକାରୁ ଯାଇକି ତା'ର ମଦରବୋର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ଆସିଲା। ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲାଗିଛି ଏଠି ମେସିନ୍? ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପଲ୍ଜର ଲାଗିଛି, ଆଉ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ସିଓରର ଲାଗିଛି, ଆଉ ଅଟୋ ମିକ୍ସଚର ବି ସିଓରର ଲାଗିଛି। ଏବଂ ପପ୍ ବକ୍ସ କେତେ ରହିଛି? ନା ପପ୍ ନୁହେଁ, ସବୁ ପଲ୍ଜର ଅଛି। ସବୁ ପର ଅଛି ଆମର 1600 ୱାଟ୍ର 8 ପିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ଟପ୍ ଅଛି 800 ୱାଟ୍ ଟପ୍ ଅଛି 6 ପିସ୍, ଆଉ ଲାଇନର 300 ୱାଟ୍ ଲାଇନର ଅଛି 12 ପିସ୍, ଆଉ ବାକି ମନିଟର ଅଛି 500 ୱାଟ୍ 2 ପିସ୍। ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ 32,000 ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର ଲଗେଇଛୁ। ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ଯେତିକି ଲାଗିଛି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ତା'ର ବଜେଟ୍ ଆପଣ କେତେ ପାଖାପାଖି ହେବ? ବଜେଟ୍ 60ରୁ 65 ଲାଗିଛି, 60ରୁ 65 ଲକ୍ଷ। ଆଉ 65 ଲକ୍ଷ ପରେ ନୁହଁ, ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ 60ରୁ 65 ଲକ୍ଷ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ବୋଲି ମାଲିକ ସହିତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନରେ? ନା ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କ'ଣ, ଇଏ ତ ଖାଲି ଡିଜିଟାଲ ମିକ୍ସଚର ଆସିବ। ଡିଜିଟାଲ ମିକ୍ସଚର ଆସିଗଲେ ସାଉଣ୍ଡର କ୍ଲାରିଟିଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ। ଯେମିତି ଦର୍ଶକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ଇଏ ତ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଜିନିଷ, ଆଇନକ୍ସରେ ଲାଗୁଛି, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଇଏ ତ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଜିନିଷ। ତା ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ ସାଉଣ୍ଡଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି, ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ। ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା, ସିଙ୍ଗର ବି ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତ ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଯେ ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ଆଉ କିଛି କଳାକାର ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା ଭଏସ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଭଲ ସିଙ୍ଗର ପଡ଼ନ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ ହୁଏ, କେଉଁଠି ବି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ସିଙ୍ଗର ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଖାଲି ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଭଲ ହେଇଯିବ ତା ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ସବୁ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ସିଙ୍ଗର ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ସାଉଣ୍ଡଟା ବି ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କିଭଳି ଲାଗୁଛି ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଉ ପାର୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବାବୁ ଆମର, ଆଉ ବାବୁଙ୍କର ମନୋବଳ ବହୁତ ବଡ଼ ମନୋବଳ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାବୁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ପାରିଶ୍ରମିକ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ପେଶାଦାର ଡ୍ୟାନ୍ସରରୁ କଳାକାରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କି ନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ପଠାଯାଉ?
ପ୍ରଥମେ ତ ଶିଶୁ କଳାକାର ହିସାବରେ ଥିଲୁ, ବର୍ଷକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଦରମା। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଥିବା ଲୋକ, ଯେ ଲୁହା ଲକିଡ଼ି କି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କି କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବା କି ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର କାମ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ପିଅନ ଚାକିରି ପାଇଲା ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୋଷ୍ଟରେ ବସିଛି ଏବଂ କାମଟେ କରିପାରୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ଦରମା ପାଉଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କେବଳ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼ିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଅନେକ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସିରିଏଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ପଇସାର ବଢ଼ିଛି ବୋଲି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦରମା ବଢ଼ିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଯଦି ଆଉ କିଛି କାମ ମିଳେ କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଯିବେ? ସେଇଟା ତ ସମୟ କହିବ। ମୁଁ ତ ଆଜି ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ରହିବା ପାଇଁ। ବାବୁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ରହିବା କଥା, ବି ରହିବା ପାଇଁ ବି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇସାରିଛି। ତଥାପି ସମୟ ଖାନେ ଖାନେ में ଲେଖା ହୁଏ, ଦାନେ ଦାନେ में ଲେଖା ହୁଏ ଖାନେ ବାଲେ କା ନାମ। ତେଣୁ କାହାର କେଉଁଠି ଜୀବିକା ଅଛି, ଜୀବନ ଜୀବିକା, ତେଣୁ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ଆଉ ଇଏ ଦାନା ପାଣି କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି କହିଦେବି ହଁ ମୁଁ ରହିବି, କାଲି ବାବୁ ହୁଏତ ରଖି ନ ପାରନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ହୁଏତ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି କଥା। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଯିଏକି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେସବୁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା। ନମସ୍କାର।